ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇਚਰਸ ਕੇਅਰ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹूँगी जो साडा बहुत सपोर्ट दे रहे तो देखी जा रहा शो। चलो आंदे आ शुरू करते हैं गल्लां बातां नेचुरल हार्ट प्रैक्टिशनर विनोद जी दे नाल। हेलो विनोद जी। थैंक यू सविता जी। कांसी टीवी के सारे दर्शकों जी आया नूं। हाँ जी, पहला तो मैं इदा शुरू करना चाहती है कि सानू काफ़ी फोन आए तो वो जानना चाहते हैं थोड़ा होर कि होम्योपैथी किहड़ी बीमारियां नूं रोगां नूं ठीक कर सकती हैं। बिल्कुल सविता जी, तो कांसी टीवी के सारे दर्शकों ने बड़ा प्यार दिता तो सानू पिछले एपीसोड के थ्रू बहुत फोन कॉल आई। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि होम्योपैथिक कई होम्योपैथिक के बारे कई चीज़ों के बारे पता है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी कित्थे कित्थे सानू फायदा कर सकती है। तो वैसे तो होम्योपैथी एक बहुत बड़ी और डीप साइंस हैगी है। असी अपने पिछले एपीसोड विच सारिਆਂ ਨੂੰ दसन की कोशिश की है कि होम्योपैथी की चीज़ है, किधरों चलती है और ये किद्दां ठीक करती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल हैगा कि होम्योपैथी किस किस रोगां नूं ठीक करती है। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ मेरे हिसाब नाल ठीक नहीं कि असी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी काफ़ी रोगों ते काफ़ी बीमारियां ते बहुत अच्छा असर करती है और तकरीबन हर बीमारी ते तुसी इमोशनली बहुत डाउन होंदे आ, है ना। तो इमोशनली थोड़े जिहड़ा डिप्रैसिव मूड हो जाता है कई बार और थोड़ा स्ट्रैस लैवल बहुत हाई हो जाता है। तो उत्थे होम्योपैथी जब तुसी वरतों करते हैं तो बहुत फायदा होंदा है। वैसे होम्योपैथिक दे विच जिहड़ी बहुत पुरानी बीमारियां जिथे आके थोड़ा ट्रीटमेंट खड़ा हो गया है और तुसी एक जगह साइड इफेक्ट थानू मिल रहे आ और तुसी बहुत मैंटली लो फील करते हैं, है ना। तो डिप्रैशन हो गया, मैंटली इलनेस जिहड़ी हुंदियां दिमागी बीमारियां, है ना, डिप्रैशन हो गया और उहदे नाल स्किन प्रॉब्लम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्योंकि ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲॉज ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ है ना जूझ रहे हैगे आ और किते आके उन्हों का मूड जड़ा है डिप्रैस हो गया है। इत्थे तक कि देखने को मिलता है कि वो इन्ने ज़्यादा डिप्रैसिव मूड च आ जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी तो कट जाते हैं, है ना। तो उदा माइग्रेन हो गया, सिर दर्द जिदा हुंदा है और अस्थमा वगैरह, है ना, इम्यूनिटी बूस्टर नूं करना, है ना। तो जिदा कई जगह साडे जिहड़े जॉइंट्स प्रॉब्लम होंदियां, है ना। तो ये होम्योपैथिक नूं नाल तुसी जे ऐड करते हैं तो स्लोली वो थोड़े जिहड़े फिजिकल लैवल्स नूं ठीक करता है, फिर तुहानूं मैंटली सपोर्ट करता है ना, फिर थोड़े इमोशनस के पिछे जाना। क्योंकि आपां कई बार अपनी टॉक दे विच असीं कई बार करते हैं गल कि होम्योपैथिक दे कोल जद तुसी जांदे हैं तो दिलों की गल्लां करते हैं, है ना। आपां ओहदी पूरी हिस्टरी सुनते हैं, है ना। तो ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰਟਬਰਨ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਗੈਸ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਫੈਟੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਜ਼ੀਪਨ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ है ना, कि होम्योपैथिक मैडिसिन्स जड़ी बूटियां तो आधारित जड़ी होम्योपैथिक मैडिसिन्स है कि इनू केड़ा डायलूशनस है ना इनू देना पैना, और वो मैच करके फिर असी मरीज़ नू धीरे धीरे ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं है है ना। जे कई बार मैनू ये सवाल आंदा आ और मैनू पुछदे आ कि असी ये प्रॉब्लम हैगी है साडी रातों रात चली जाएगी, तो असी कहंदे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है ना। और होम्योपैथिक एक बहुत डायलूटेड एक प्रोसेस ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲੂਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਡਾਇਲੂਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ D12 ਤੱਕ ਜੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, है ना, और 24x तक ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਫਟਰ 24x, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ 3 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਲੂਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਡਾਇਲੂਟਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
सोच के ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एक हैगी है कि होम्योपैथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਦ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਾਇੰਸ इज़ वेरी लो प्राइस। और सब तो पहला तो मैं कांशी टीवी के सारे दर्शकों नूं है ना देखने वालों नूं ये भी दसना चाहूँगा कि होम्योपैथिक नूं जब तुसी अपनी जिंदगी विच अपनाना है ना तो उहदे पिछे तुहानूं 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि एक तो जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, और दूजा होम्योपैथ नूं तुसी और अपने आप नूं होम्योपैथी दे नाल मिल के काम करना है। यानी कि तुसी आपां दिलों दी गल्लां करदे आ उहनूं सारी जानकारी दिंदे आ फिर होम्योपैथ तुहानूं मिल के उहदी एक मैडिसिनस प्रक्रिया नूं देख के तुहाडे लिए मैच करदा है मैडिसन ते फिर वो जिहड़ी मैडिसिन चूज़ करदा है और वो जब तुसी लैके चले जांदे आ हुण तुहानूं उहनूं फॉलो करना है, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਘੱਟ प्राइस दे विच तुसी ओनू एडॉप्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी। हाँ जी, तो दूसरा सवाल कि होम्योपैथी यूके दे विच बनदी है एंड इज इट अवेलेबल इन फार्मेसी? बिल्कुल, असी अपने पुराने जिहड़े कुछ एपीसोड असी कीते उहदे विच आपां दस्सण दी कोशिश कीती है कि होम्योपैथी जर्मन तो चली। हाँ जी, और 100 साल तो ज़्यादा हो गया इस यूके विच आई नू और इत्थे काफ़ी 5 फार्मेसियां होम्योपैथी की जिहड़ी हैगी बड़े अच्छे नाम हैगे और होम्योपैथी दे उत्ते काम कर रही है। हर फार्मेसी दे विच अवेलेबल नहीं हैगी लेकिन हुण रिसेंटली जिहड़ी परसेंटेज है अवेयरनेस है जिहड़ी होम्योपैथिक की वो बढ़ती जा रही है और कुछ फार्मेसियां और कुछ कंपनियां हुण होम्योपैथी नूं अवेलेबल करवा रही हैं। इत्थे बहुत कुछ अवेलेबल करवा दिता है और इत्थे ही बनती है यूके विच। हाँ जी, तो दूसरा सवाल आया कि होम्योपैथी नूं कई लोग डॉक्टर कहते हैं, आर दे इक्वल टू डॉक्टर्स? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल तुसी कीता है। कई बार की हुंदा है कि इत्थे होम्योपैथ नूं भी डॉक्टर समझ लिया जाता है पर इहदे पिछे सानू थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। पहला तो सानू ये समझना है कि होम्योपैथ नूं आपां आम भाषा च डॉक्टर क्यों कह दिंदे हैं। हाँ जी, साडा जिहड़ा होम्योपैथी दा जिहड़ा स्ट्रक्चर है ना ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਆ ਗਈ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ है ना, तो सानू नैचुरल हैल्थ प्रैक्टिशनर भी कह देंगे है ना। तो इत्थे जिहड़ी यूके एंड यूरोप दे विच जिहड़ा लॉ हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। और इत्थे तक आपां होम्योपैथिक दे विच आपां कह दिंदे आ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी, यानी कि असी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि असी मैडिकल लाइन फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपनी कैटेगरी दे विच कर रहे हैं होम्योपैथ। तो जनरली या तो सानू होम्योपैथी प्रैक्टिशनर या होम्योपैथ दे नाल सानू किया जाता है
हाँ जी ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਡੂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰਮ ਅ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਡੀਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਕਦ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇਖੀਏ ਬੈਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਕਾਯਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਅਕਸਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਵਟ ਯੂ ਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਅਨ ਵੈਸਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਝੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮਪੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿਡਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸੁਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੋਮੋਪੈਥ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲਾਂਟਸ ਮੇਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਪੈਥੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸੋ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਪੈਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਕੂਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਮੋਪੈਥ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮੋਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਾ, ਸਾਈਕੋਕਿਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਪਲਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਮਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਮੋਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਮਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕਸ ਕਿਉਰ ਲਾਈਕ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ
कि ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੂਟਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਦੀ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟਡ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਦੀ ਹਿਊਮਨ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਜਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਹੋਮਪੈਥੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪਲਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਾਣ 'ਚ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਮਪੈਥ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਦ ਮਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਮਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ है ना और फिर एक पूरा होम्योपैथी जी एक इन्नी वड्डी साइंस जी प्रकृति की देन दी है रब ने वो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता क्योंकि असी होम्योपैथी फॉलो नहीं की या प्रिंसीपल नूं फॉलो नहीं किया फिर आप धीरे धीरे मिल के नहीं दवाई खाधी क्योंकि जब आप मिल के उहदे नाल होम्योपैथ नूं मिल के असी दवाई लेंदे हां तो वो कई चीज़ां देखदा है ना। फिर इहदे विच एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूँगा कि होम्योपैथिक कई बार आप होम्योपैथिक नूं सोचते हैं कि हर जिहड़ी दवाई है हर बीमारी दी एक दवाई होंदी है, ये भी नहीं है। हर दवाई दे पिछे एक बहुत बड़ा
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਟ ਗੜਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਆ, ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਦ ਹੋਮਪੈਥੀ ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਮਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਟਰਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਆਹਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, यानी कि होम्योपैथिक ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਇੰਗ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨ ਆ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਦ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਸਲੌਟ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਮਹੀਨੇ 3 to 4 ਵੀਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੀਕਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬਸ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮੋਪੈਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ NHS ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, GPs ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਿੰਨੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਦ ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ GP ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ,
ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਪੈਥ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੀਪੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਮਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਮਪੈਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਹੋਮਪੈਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ 7 ਚੱਕਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਈ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਮੋਪੈਥ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਥਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੋ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਦ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਐਨੀਮਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਮਿਨਰਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਚਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਵੀਗਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਐਨੀਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਐਨੀਮਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बढ़ाइए, ਔਰ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਪਜਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਜਰਿਕ ਐਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲੇਸਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਮੋਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਮੇਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਮੇਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣकर ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਔਰ ਸਪਜਰਿਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ
ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਮਪੈਥ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਜਰਿਕ ਹੋਮਪੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਪੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਚਪਨ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ ਜਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣੀ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਮਪੈਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਮਪੈਥ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ एवरीवन who's been watching today ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ